جب انسان دنیا کے شور میں خود کو کھو دیتا ہے نا، تب اسے یاد آتا ہے کہ اصل سکون نہ لوگوں میں ہے، نہ حالات میں، بلکہ صرف اپنے رب کے قریب ہونے میں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے، اس کا دل صرف اللہ کے سامنے ہی سکون پاتا ہے۔ تمہاری زندگی کا اصل مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور جو آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ جب تم اپنے رب سے جڑ جاتے ہو تو تمہیں کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ لوگ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے جب دل بوجھل ہو تو لوگوں کے پاس نہیں، سجدے میں جایا کرو۔ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے لیے کچھ بہتر لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم صرف اپنی سوچ تک دیکھتے ہو، جبکہ اللہ پوری کہانی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر کبھی شک نہ کرو۔ جب تم تھک جاؤ، جب تم ٹوٹ جاؤ، جب تمہیں لگے کہ اب مزید نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھنا، اللہ تمہیں اس وقت تک آزماتا نہیں جب تک تم اس آزمائش کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ دنیا تمہیں گرا سکتی ہے، لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بھی بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے، اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ انسان اکثر اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، مگر اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ تمہاری ایک سچی توبہ پر تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے اس کی طرف لوٹ کر تو دیکھو۔ کبھی کبھی جو چیز تمہیں نہیں ملتی، وہی تمہارے لیے سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو اور وہ تمہاری قدر نہیں کرتا، تو اداس مت ہونا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رات کا اندھیرا ایک نئی صبح کی خبر دیتا ہے، اسی طرح ہر مشکل ایک نئی آسانی کا راستہ کھولتی ہے۔ بس صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ انسان جب تک اپنی زندگی خود کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اسے ہر حال میں سکون ملنے لگتا ہے۔ اللہ کبھی بھی تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو کچھ تم پر آ رہا ہے وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، توڑ نہیں رہا۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑو، چاہے تمہیں لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ جب تمہارے پاس سب کچھ ہو اور پھر بھی دل بے چین ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو، اور جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی سکون ہو، تو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو اصل میں تم اپنے دل کو آزاد کرتے ہو، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر چیز وقت پر ملتی ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھن سکتا۔ اس لیے جلدی نہ کرو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اس کے حوالے کر دے تو پھر اسے کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اس لیے اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مرکز بنا لو۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے، بلکہ اصل کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو رب تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں بدل بھی سکتا ہے۔ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، تو وہ صرف تمہارا درد نہیں ہوتے، وہ تمہارے رب تک پہنچنے والی ایک خاموش دعا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز وقتی ہے، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم، لیکن اللہ کی محبت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ تمہیں تب تک چاہتے ہیں جب تک تم ان کے مطلب کے ہو، مگر اللہ تمہیں اس وقت بھی چاہتا ہے
जब तुम सबसे ज्यादा गुनाहों में डूबे होते हो। कभी अपने गुनाहों को देखकर ये ना सोचना कि अब माफी मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बस एक सच्ची तौबा सब कुछ बदल सकती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देना चाहता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और उसकी दी हुई चीज हमेशा बेहतर होती है। जब तुम सजदे में जाकर अपने रब से बात करते हो तो तुम सिर्फ दुआ नहीं कर रहे होते, तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे होते हो। जो शख्स अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब उसके लिए बेहतरीन फैसला करेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि तुम दुनिया जीत लो, बल्कि ये है कि तुम अपने रब को राजी कर लो, क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी मगर आखिरत हमेशा रहेगी। जब तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करता है। ये उसका वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। इंसान जब अल्लाह के करीब होता है तो उसके मसाइल खत्म नहीं होते, बल्कि उसका दिल मजबूत हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें एक पैगाम दे रहा है कि ये दुनिया आरजी है और असल जिंदगी आखिरत की है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से एक नया आगाज है, क्योंकि अल्लाह कभी बंद दरवाजे बगैर वजह के बंद नहीं करता। दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेना भी बेकार है अगर तुमने अपने रब को खो दिया, और अगर तुमने अल्लाह को पा लिया तो तुमने सब कुछ पा लिया। अल्लाह तुम्हारे सब्र को जाया नहीं करता। हर आंसू, हर दर्द, हर कुर्बानी सब उसके यहाँ महफूज है। जब तुम अपने रब पर यकीन रखते हो तो तुम्हारे दिल में अजीब सा सुकून आ जाता है, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। तुम्हारी जिंदगी में जो देर हो रही है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से बेहतरीन वक्त का इंतजार है। इसलिए सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ वक्त पर देता है। जब तुम अल्लाह को अपनी तरजीह बना लेते हो तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देता है, और जब तुम दुनिया को तरजीह देते हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जो शख्स अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है अल्लाह उसके नसीब को खूबसूरत बना देता है। तुम्हारी हर दुआ सुनी जा रही है, चाहे तुम्हें उसका जवाब नजर न आए, मगर अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त पर जवाब देगा। जब तुम अपने रब से जुड़ जाते हो तो तुम्हें दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कौन है। कभी अपने हाल पर अफसोस न करो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं, और उसकी मर्जी हमेशा तुम्हारे हक में होती है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है तो वो थक जाता है, मगर जब वो अल्लाह की रिजा के पीछे चलता है तो उसे सुकून मिलता है। याद रखो, ये दुनिया एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान का मकसद तुम्हें बेहतर बनाना होता है, न कि तुम्हें तोड़ देना। तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तुम अपने रब के सामने झुक जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। यही ईमान की असल ताकत है। अक्सर इंसान ये समझता है कि वो अकेला है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका रब हमेशा उसके साथ होता है। जब तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में बेसुकूनी बढ़ जाती है, और जब तुम उसके करीब आते हो तो हर हाल में सुकून मिलने लगता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि लोग तुम्हें जाने, बल्कि ये है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, क्योंकि लोगों की रिजा आर्जी है और अल्लाह की रिजा हमेशा के लिए है। जब तुम किसी चीज को खो देते हो
तो ये मत समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देने वाला हो। जिंदगी में सब्र सबसे बड़ी ताकत है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर आजमाइश, ये सब तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया है। कभी अपनी दुआ को कमजोर न समझो, क्योंकि दुआ वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। जो शख्स अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसका सहारा सबसे मजबूत है। अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो दुनिया के पीछे भागना छोड़ दो और अपने रब की तरफ लौट आओ, क्योंकि जो अल्लाह को पा लेता है वो कभी कुछ नहीं खोता, और जो अल्लाह को खो देता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रहता है।